Hi everyone. So today we are going to cover an important theme for the exam, Assistant Account Officer, both in the perspective of Apdcl বা নহলে Aegcl. দুইটাই কি হয় দুইটাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় এটা বস্তুৰ যোনটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন বা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সো এনেকুৱা এক্সামবিলাকৰ কাৰণে কেনেকুৱা থিম অহাৰ চান্স থাকে উই উইল ডিছকাছ দ্য থিম তাৰপিছত আমি আজি এটা টপিক ডিছকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি আছোঁ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইন আছাম এটা থিম হ'ব পাৰে তাৰপিছত আহিব পাৰে চেলেঞ্জেছ ইন পাৱাৰ ছেক্টৰ So what I do is I always try to write in short forms because নহলে ভিডিওটো বহুত lengthy হয় but we will provide the same as notes in our telegram group for this exam CDPO last যোনটো exam হৈছিলে তাতে আমি এটা analysis কৰিছিলোঁ and সেই মতে বহুতখিনি কমন পৰিছে and we are going to do the same for this examination as well now since it is relevant to account officer so আমি economy power distribution বা infrastructure ওপৰতো topic cover কৰিমে তাৰ লগত there are probability of topics such as role of digital finance in modern administration heneko kisuman theme ohar chance thake we will cover all these topics in further videos tar pisot when it comes to energy generation electricity tetia hoday ami eta kotha mon dibo lage environment or uprot ohar bahut beshi chance thake because all this generation of electricity leaves an impact in our environment. So environment sustainability report ahibo pare. Aru energy usage. Kenoko energy bilak use hoy ase. Pardon me for the handwriting to roughly likhisu, but we will provide the notes so that along with the notes, apne jodi video to ako sai, you will be able to understand with clarity. Pass number 2, there are more, but we are just giving some idea about 5 topics here. So importance of infrastructure. Enokwa examot economy based infrastructure development in Assam. Ito ahibo pare. So today we are going to discuss this topic, challenges in power sector of Assam. Ami ito topic bhalke eta essay approach hisabe discuss korim. If you are new to this channel, I suggest you go back and see our videos on essay. Tetia structure bilak apuni bhalke buji pabo. There are many structures to approach an essay, but for exams like this, which are not directly linked with CCE, iman besi detail jabo na lage. What should be there properly is introduction eta thakibo lage, body eta thakibo lage, body hoday ki thakibo lage, challenges thakibo lage aru solutions thakibo lage. And after that, ki thakibo lage? Conclusion. Conclusion of mainly always try to include a positive solution. Hetok way forward বুলি কয় and conclusion or tate if it is possible if you can remember hoday conclusion of SDG eta dibo paribo ba Indian constitution of India eta jikono eta article apuni quote koribo lagibo relevant to the topic that we discuss now before starting the essay moi bisaru je we should discuss something about basic so that all the people who are attending this series teolokor eta idea thakok basic idea যে electricity generation, transmission, distribution to concept to ki hoy. Then we will directly jump into the topic, challenges in power sector of Assam. Now I'll go to the next slide. So we'll see there that electricity bostu to hoy ki. So basically, let me take a rough diagram, okay? Enakwa power plants buli koa hoy bilako. Power plants or bhitor turbine thake enekwa turbine bilak basically ki hoy they are fanor nisna thake enekwa blades bilak thake tate turbine or bhitorot koila bilak thake natural gas thake ba methane thoka bostu bilak thake he bilak burn kora hoy so let me just give a rough idea burn korar pisot ei bilak bahut temperature high hoy jay coal bilak burn hoar pisot it is burned to water jondu thake pani to le ki kore পানী তুলে গৰম কৰিব চেষ্টা কৰে কোল টু বাৰ্ন কৰি পানী বা যিকোনো এটা মেটেৰিয়েল থাকিব পাৰে বেসিক্যালি পানী ইউজ কৰা হয় হেবিলাকক ষ্টিম বেসড পাৱাৰ প্ল্যান্ট বুলি কোৱা হয় ষ্টিম বেসড থাৰ্মাল পাৱাৰ প্ল্যান্ট সো পানীটো গৰম হ'ব তাৰ পিছত ষ্টিম লৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ষ্টিম এই ষ্টিম বিলাকৰ বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ থাকাৰ কাৰণে ষ্টিমৰ প্ৰেছাৰটো বহুত বাঢ়ে সো ইফ ইউ ক্যান ৰিমেম্বাৰ ফ্ৰম ইয়োৰ কিচেন প্ৰেছাৰ কুকাৰত যেতিয়া ষ্টিমটো বাঢ়ি যায় আমি বহুত টাইম লৈকে যেতিয়া ফ্লেমৰ ওপৰত থাকো ষ্টিমটো নিজে ওলাই আপুনি হাতটো দি চাব প্ৰেছাৰ কুকাৰত নহয়
ইন দ্য ষ্টিম ইউ উইল চি দেট বহুত টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ থাকে আৰু স্পীড থাকে বস্তুটো বহুত পটককৈ ওলাই যায় নিজে নিজে নিজৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ থাকে নিজৰ মুভ কৰাৰ এটা স্পীড থাকে ষ্টিমৰ সেই ষ্টিমবিলাক ছেইম ধৰণে এইবিলাক থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টৰ ভিতৰতো ষ্টিমবিলাকৰ এটা স্পীড থাকে আপুনি ভাবক ইমান বেছি কোল মানে জ্বলোৱা হয় তাতে ষ্টিমবিলাকৰ কিমান বেছি স্পীড থাকিব সেই ষ্টিমবিলাক বহুত স্পীডত গৈ এই টাৰ্বাইনবিলাকক ঘূৰাই দিয়ে এনেকৈ কৰি ফেনবিলাক ঘূৰি থাকে আৰু এই ফেনবিলাক কানেক্টেড থাকে কিহৰ লগত এটা এনেকুৱা এটা জেনেৰেটৰৰ লগত কানেক্টেড থাকিব জেনেৰেটৰ বহুত ডাঙৰ চাইজৰ জেনেৰেটৰ মানে এনেকুৱা জেনেৰেটৰ যোনটো গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টক পাৱাৰ দিব পাৰিব বা ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব পাৰিব চ' দিছ ইজ হাউ ইলেক্ট্ৰিচিটি গেটছ জেনেৰেটেড মই একদম বেচিক এণ্ড ৰাফ এটা ডেফিনেশ্যন দিছোঁ চ' দেট এটা আইডিয়া বনক বিফ'ৰ উই ডাইভ ইন টু দ্য টপিক এনেকুৱা জেনেৰেট হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি চ' ওৱান ছাচ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট ক'ত আছে আমাৰ নামৰূপত আছে নামৰূপত এনেকুৱা জেনেৰেট হৈ থাকে সেই জেনেৰেট হ'ল ইয়াতে এইবিলাক কাম কোনে চাব লাগে AEGCLে চাব লাগে বিকজ আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন হয় জেনেৰেশ্যনো আছে চ' এতিয়া গ্ৰীডৰ কনচেপ্টটো আহিব গ্ৰীড এতিয়া কি হয় ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি লেট মি ইউজ ব্লু কালাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিচিটি অ'কে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো এতিয়া কি হ'ব গ্ৰীডৰ লগত কানেক্টেড হ'ব এতিয়া গ্ৰীডবিলাক কেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা থাকে গ্ৰীড ইট ইজ লাইক এ ছিষ্টেম অফ network. So similarly this electricity travels from here and a grid bilakot enter kore electricity bilak. So I am just giving a very basic explanation more detail joa nai technicalities amar na lage we just have to understand the flow of the process so that we understand the topic that we are going to discuss about. So e bilak grid bilak basically gridor concept to hoy ki ami jodi eta townot thaku town bilakor apuni sauk bahut khini ৰোড থাকে ইয়াতে বোলে এটা ঘৰ আছে ইয়াতে বেলেগ এটা ঘৰ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিবলৈ এটা ৰাস্তা থাকিব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিবলৈ এটা ৰাস্তা থাকে চ' দিছ ইজ এ নেটৱৰ্ক অফ ৰোডছ দিছ ইজ দ্য ছেইম কনচেপ্ট গ্ৰীডটো সেনেকুৱা হয় গ্ৰীড এটা নেটৱৰ্ক হয় চ' সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিবিলাক নেটৱৰ্কবিলাক ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটিবিলাক ইয়াতে আহে নাও হাউ টু কেৰি দিছ থিং গ্ৰীডৰ ভিতৰত সোমালে গ্ৰীডবিলাকৰ ভিতৰত কি কি থাকে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন্স থাকে এইবিলাকক কৈ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন্স this line these are all transmission lines so transmission lines or কাম কি আপুনি মন দিব when we travel in highways then ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ থাকে right if you can remember clearly these are star mark এনেকৈ থাকে so these are এনেকুৱা লাইনবিলাক থাকিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ এনেকৈ থাকিব ষ্টাৰ মাৰ্কৰ নিচিনা so these are called transmission line T1 line T2 এইবিলাক transmission line this transmission lines গোটেইখিনি ৰাস্তাৰ নিচিনা হয় মানে ৰোড আমাৰ টাউনত যেনেকৈ ৰাস্তা বহুত বেছি থাকে T1 টো এটা ৰাস্তা হয় T2 টো এটা ৰাস্তা হয় গোটেইকেইটা ৰাস্তা মিলাই মেলি চিষ্টেম অফ ৰোডছ বা নেটৱৰ্ক অফ ৰোডছ বনে সেই নেটৱৰ্ক অফ ৰোডছ ইজ কল্ড গ্ৰিড এণ্ড দিছ ইজ কল্ড ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন চ' ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত বহুত হাই ভল্টেজত ইলেক্ট্ৰিচিটি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আছে ছাপ'জ নামৰূপৰ পৰা এতিয়া ছাপ'জ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট অ'কে চ' ইট ইজ ট্ৰেভেলিং এই ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনবিলাক নাথাকিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি ট্ৰেভেল কৰিবই নোৱাৰিব জেনেৰেট হৈ থাকি যাব তো ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত উই নিড ছামথিং টু কেৰি দিছ লাৰ্জ ভল্টেজ ইলেক্ট্ৰিচিটি টু আৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাইট নহ'লে কেনেকৈ ট্ৰান্সমিশ্যন হ'ব সেইকাৰণে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন্সবিলাক দৰকাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন্সবিলাক বহুত দীঘল থাকে বহুত ডাঙৰ থাকে বিকজ ইট হেজ টু কেৰি এ লট অফ হাই ভল্টেজ এতিয়া হাই ভল্টেজ মানে কি হয় ভল্টেজৰ বেছিক বস্তুটো মনত ৰাখিব ইট ইজ লাইক এ ফ'ৰ্চ তাৰমানে গাড়ী এখন যদি বহুত স্পীডত যায় বহুত আমি কওঁ ন গাড়ীখনৰ বহুত ফ'ৰ্চ আছে বহুত স্পীডত গৈ আছে স্পীড এণ্ড ফ'ৰ্চ তেনেকুৱা ভল্টেজটো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ভাষাত ভল্টেজ মিনছ স্পীড এণ্ড ফ'ৰ্চ তাৰমানে যিমান বেছি ভল্টেজ সিমান বেছি স্পীডত ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব পাৰিব সিমান বেছি ফ'ৰ্চ মানে আৰু বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি কোৱান্টিটিলৈ যাব পাৰিব চ' বেছিক মানে একদম লেমেন টাৰ্মছত মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' সেইটো হ'ল হাই ভল্টেজৰ মিনিং এতিয়া হাই ভল্টেজত যাব লাগিব বিকজ নৰ্মেলি কি হয় ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন এটা এনেকুৱা থাকে দিজ আৰ টাৱাৰ্ছ এনেকুৱা টাৱাৰ্ছবিলাক থাকে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনছত যেতিয়া হাই ভল্টেজ কিয় দিয়া হয় হাই ভল্টেজ নিদিলেও নৰ্মেলি কি হয় অলপমান লছ হিটত কনভাৰ্ট হৈ মেলি লছ হৈ যায় এনভাইৰমেণ্টলৈ ইমান গৰম থাকে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো অলপমান হিট হৈ মেলি লছ হৈ থাকে এনভাইৰমেণ্টলৈ চ' অলৰেডি লছেছখিনি থাকে চ' সেই লছেছখিনি হৈয়ে থাকিব বাট
যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ ছাপ'জ ডিষ্ট্ৰিক্টটোলৈ গৈ পাব জেনেৰেশ্যন থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টৰ পৰা তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোৱান্টিটিটো কমি নাযাওক বুলি আমি হাই ভল্টেজত পঠাওঁ তাৰপিছত গৈ তাতে থাকে গৈ ছাবষ্টেশ্যন থাকে ছাবষ্টেশ্যনত কি থাকে আপোনাৰ ছাপ'জ এৰিয়াৰ ওচৰত কিবা এটা এখন ছাবষ্টেশ্যন থাকিব আপোনাৰ ছাব ডিভিজনত ছাবষ্টেশ্যন এটা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতকেইটা ছাব ডিভিজন থাকে ছাব ডিভিজনত গৈ এটা ছাবষ্টেশ্যন পাব ছাবষ্টেশ্যনত ধৰক তাতে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থাকিব সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কামটো হয় এই ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনটো আহি এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰলৈ সোমাব ট্ৰান্সফৰ্মাৰে কি কৰিব এতিয়া হাই ভল্টেজটো আমাৰ দৰকাৰ নাই বিকজ হাই ভল্টেজ যদি ঘৰলৈ আহি পায় তাৰপিছত কি হ'ব ঘৰলৈ যদি হাই ভল্টেজ আহি পায় ঘৰে গোটেই এপ্লায়েন্সেছবিলাক জ্বলি যাব টু প্ৰিভেণ্ট দেট ফ্ৰম হেপেনিং এক্সিডেণ্টছ হ'ব পাৰে পিপল মে গেট বাৰ্ণ্ড এজ ৱেল ইমান হাই ভল্টেজ থাকে 10,000 ভল্ট থাকে কিলো ভল্ট থাকে চামটাইমছ লট অফ মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ থাকে সেইটো চ' ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ছাবষ্টেশ্যনে কি কৰিব সেই 10,000টো কমাই মেলি 220 ভল্টলৈ আনিব চেষ্টা কৰিব উইচ ইজ ইণ্ডিয়াছ মানে জেনেৰিক মানে ইণ্ডিয়াৰ যিমান AC হ'ল ফ্ৰিজ হ'ল যিকোনো বস্তু লেপটপ চব এইটো ভল্টেজতে কাম কৰে চ' ছাবষ্টেশ্যনে কি কৰিব সেইটো 220 নহয় 220তকৈ অলপমান বেছি ধৰি লওক 270 ভল্ট কৰি ল'ব বাট 10,000ৰ পৰা কমাই মেলি 270 ভল্ট কৰিলে এতিয়া নেক্সট সেইবিলাক কাম কি হয় এতিয়া ছাবষ্টেশ্যনৰ পৰা বস্তুটো যাব ছাব ডিভিজনত আপোনাৰ ঘৰ আছে ঘৰৰ ওচৰলৈ আৰু এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থাকে লোকেল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চ' ছাবষ্টেশ্যনৰ পৰা এই লোকেল ট্ৰান্সফৰ্মাৰলৈ সৰু সৰু লাইন স্মল ৱায়াৰ্ছবিলাক গৈ থাকে সেইবিলাক মেইনটেইন কৰে ডিছকম বুলি কোৱা হয় ডিছকমৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পেনীজ তাৰমানে আমাৰ অসমৰ সেইটো হ'ল APDCL সেই সৰু সৰু স্মল ৱায়াৰ্ছবিলাক কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ যাব লাগে কিমান ভল্টেজত যাব লাগে সেইবিলাক APDCLে মেইনটেইন কৰে লোকেল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটাত গৈ পালে তাত যেতিয়া পাই গ'ল তাতে গৈ তেতিয়া 220 ভল্ট হৈ গ'ল চ' আকৌ কৈছোঁ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত 10,000 ভল্টমান আছে ছাবষ্টেশ্যনলৈ আহিলে তাতে 270 ভল্টমান হ'ল তাৰ পৰা ছাবষ্টেশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত লোকেল ছাপ'জ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থাকে সেই ট্ৰান্সফৰ্মাৰলৈ ডিছকমে কি কৰিব সেইটো আনি মেলি আৰু কমাই মেলি 220 ভল্ট কৰি তাৰপিছত ওচৰতে আপোনাৰ এনেকৈ ঘৰ থাকিব বা ফ্লেট থাকিব তাতে ডাইৰেক্ট ডিছকমে গৈ তাতে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা মিটাৰ লগাই দিব মিটাৰত আহিব যে আপুনি কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰি আছে এণ্ড বেছড অন দেট বিলিংটো হয় দিছ ইজ এ ভেৰি বেচিক আইডিয়া অফ হাউ দিছ থিং আৰ হেপেনিং আৰু এইখিনি চব বস্তু মানে ট্ৰান্সমিশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনলৈকে ইট ইজ হেপেনিং ইন ওৱান ইনষ্টেণ্ট চ' আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰে মানে ৱেন ইউ আৰ ছুইচিং অন দি ছুইচ অন যেতিয়া কৰে বাটনটো অফ এনি অফ ইয়ৰ এপ্লায়েন্স এইবিলাক চব বস্তু বহুত ছেকেণ্ডছত বহুত কম ছেকেণ্ডছত হৈ আছে চ' দিছ ৱাজ জাষ্ট টু গিভ ইউ ৱাৰ্ম আপ এবাউট দি টপিক দেট উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ চ' মই ভাবোঁ যে because we need to understand the topic so before that a fundamental kini at least clear hoato very important I'm sorry about the diagram and the mess that I have created but if you go through the video again along with the notes you will be able to understand now let's go to the next slide and start discussing about the essay topic that we have decided to discuss now here we have our topic to ki hobo challenges short form likhisu because the notes will be given in the Telegram group Telegram group or link to I will share in the description of this video. Challenges in power sector of Assam. Before I start this essay, we have to understand certain things is that essay eta introduction likhile apuni introduction of bahut approaches ase you will get to know once you join our evaluation program tate ami apunalok essay bilak check kori dim and we will add how to write we will help you improve your essays with further data and proper structure kintu essay eta basically approach korar karone eta intro thakibo lagibo aru bodyt challenges hol solutions hol but challenges solutions bilak dibo karone you need to give certain arguments so arguments bilak okol theory dile nohobo all the arguments each and every argument that you provide that should be supported by a data or a fact or a current affair basically data fact সব current affair হয় so হেতু মন দিব অলপমান তাৰ পিছত কনক্লুজনত কি থাকিব লাগে SDG থাকিব লাগে বা Constitution of India যিকোনো এটা আৰ্টিকেল থাকিব লাগে we will understand that from this example so let me remove this part and start this essay for today which is a very important topic introduction to মই বহুত simple rakhisu because you have to understand the need of this exam
এইটো CC লেভেলৰ নহয়, so we do not have to go to much higher dimensions. But in case if you want to learn also how to write in CC, then you can reach out to us in Telegram as well. You can also mail us in our email, and we will be happy to help you with that. And provided if you're taking the course of essay evaluation, তাতে তো অলৰেডি আপুনি গম পাবই CDPO টাইমত বহুত আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত জড়িত হৈছিলে, and I hope everybody benefited from that. So let's start with the essay today. The power sector of Assam. মই বহুত ৰাফলি ইয়াতে লিখিম, এণ্ড বহুতখিনি বস্তু নেৰেটো কৰিম, কিছুমান বস্তু মই স্কিপ কৰিম লিখা, বিকজ দ'জ উইল বি গিভেন ইন দ্য নোটছ. The power sector of Assam has grown significantly over years. বহুত grow কৰিছে, that's true. With increased energy generation. So with increased to মই এনেকৈ লিখোঁ short formত, increased electricity generation. Okay? And coverage. অকল জেনেৰেটো হোৱা নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি কাভাৰেজো হৈছে, বিকজ এনেকুৱা এটা টাইম আছিলে 1980, 1970s যেতিয়া বহুত ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে, অকল ভাল ভাল টাউনবিলাকত আছিলে, ছাপ'জ গুৱাহাটীত আছিলে, কিন্তু কামৰূপ ৰুৰেলত কাৰো ঘৰত নাছিলে, সেনেকুৱা টাইম আছিলে. That's why over these years we have managed to at least increase the generation capacity, and also we are able to cover almost all the houses. কিন্তু এইটো পচিবল কেনেকুৱা হ'ল? আণ্ডাৰ স্কিমছবিলাক মেনশ্যন কৰিব লাগে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত, তেতিয়া এক্সামিনাৰ পটককৈ সেইটো মানে তেওঁৰ এটেনশ্যনত আহিব. স্কিমছ লাইক সৌভাগ্যটো বেচিকেলি কি হয়? প্ৰধানমন্ত্ৰী, ইফ ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হৰ ঘৰ যোজনা. মই বুজাই দিম সেইটো মানে কি হয়. চ' সৌভাগ্য স্কিমটো বেচিকেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হৰ ঘৰ যোজনা, তাৰ মানে প্ৰত্যেক এটা ঘৰলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন যাব যদি you apply for that. In case you have not applied during that given time, কি কৰিব পাৰে? You can still buy that connection for your house at the cost of 500 rupees. And if you're not able to give 500 rupees also, সেইটো আপুনি 10টা ইনষ্টলমেণ্টত 500 rupeesটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে. So I'm removing this, already নোটছত থাকিব. Then অকল সৌভাগ্য স্কিম নহয়, আৰু তেনেকুৱা স্কিম আছে, দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা. দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম জ্যোতি যোজনা. ইয়াতে কি হয়? ইয়াতে বেচিকেলি অকল কানেকশ্যন দিলে নহ'ব, কণ্টিনিউৱাছলি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব লাগিব. এতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি নাপায়, জাষ্ট থিংক এবাউট ইট, ক'ৰবাত আমাৰ মানে টাউন এখনত বা ৰিম'ট এৰিয়া এটাত অপাৰেশ্যন এটা হৈ আছে বোলে চিভিল হস্পিটেলত, যদি পটককৈ তাতে বোলে কণ্টিনিউৱাছলি ইলেক্ট্ৰিচিটি গুচি গ'ল, লাইটটো গুচি গ'ল, মানুহ এজনৰ অপাৰেশ্যন চলি আছে, তেতিয়া অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুল হ'বনে? অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰিব পাৰিবনে? চ' এইবিলাক বস্তু, ছাপ'জ ক'ৰবাত পৰীক্ষা চলি আছে, বাচ্চাবিলাকে পৰীক্ষা দি আছে, যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই পটককৈ নহয়, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত বাধা আহিব. That's why it is important that not only that we get connection at home, but we also have to need continuous reliability. So continuously getting electricity to আমি কেনেকুৱা ধৰণত লিখিব পাৰিম? You have to, when you write the essay, you have to mention that reliable connection. এই শব্দটো মেনশ্যন কৰিব, reliable connection বা reliable supply of electricity. মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো অলপমান বেয়া হ'ব পাৰে, বিকজ আই এম ৰাইটিং ইন এ ফাষ্টাৰ ৱে, এণ্ড অলছ' ইফ দিছ ভিডিঅ' গেটছ টু লং, you can watch it with the speed of 1.5. That will also give you a basic idea. But along with the notes, if you see this video again, I'm sure most of things will get cleared. So reliable connection বা reliable supply of electricity মানে continuously বস্তুটো পোৱা. However, because আমি মেনশ্যন কৰিছিলোঁ যে চেলেঞ্জেছৰ কথাও লিখিব লাগে, so introduction অলপমান এক্সামিনাৰক আইডিয়া দি দিব লাগে যে what he is going to, or what he or she is going to expect in your paper. So however the state, our state still faces multiple challenges that hinder মানে গাড়ী এখন গৈ আছে, গাড়ীখনে যেতিয়া এনেকৈ স্পীড ব্ৰেকাৰ এটা পায়, গাড়ীৰ স্পীড কমি যায় নে নাই, চ' ডেষ্টিনেশ্যনলৈ গাড়ীখন দেৰিকৈ পাব. চ' সেই বস্তুটো হ'ল হিণ্ডাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিলোঁ, পাৱাৰ ছেক্টৰ্ছ এফিচিয়েঞ্চি. তাৰমানে যোনটো কামৰ কাৰণে পাৱাৰ ছেক্টৰটো বনোৱা হৈছে, সেইটো পাৱাৰ ছেক্টৰে নিজৰ ট্ৰু পটেঞ্চিয়েলটো পাবলৈ পৰা নাই, বিকজ এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে যোনবিলাক আমি বডিত ডিছকাছ কৰিম, ডেট আৰ হিণ্ডাৰিং দি এফিচিয়েঞ্চি অফ পাৱাৰ ছেক্টৰ্ছ পটেঞ্চিয়েল. আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটি মানে সদায় থকাটো, মানে এনেকুৱা নহয় যে 1 বছৰ 2 বছৰ কাম কৰিলে পিছত বেয়া হৈ গ'ল, সেনেকুৱা নহয়. দেট শুড নট হেপেন. চ' এতিয়া
আৰু এটা if it is possible for you to remember, you can also include one current affair as well. মই ইয়াতে introduction কি কৰিলোঁ, সৰু এটা fact দি দিলোঁ. And I can use current affairs also, such as of 2024, okay, Assam has achieved nearly, completely নহয়, nearly 100% electrification. তাৰ মানে অলমষ্ট চব ঘৰত অসমত এতিয়া বাল্ব এটা হ'লেও জ্বলে. সেইটো as of 2024 data. You have to quote or you can write that data like this. But তথাপিও problems like infrastructure gap. We will try to understand infrastructure gap হৈ আছে. এতিয়া ইয়াতে পাৱাৰ ছেক্টৰৰ মতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিনিংটো কি হয়? ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে বেচিকেলি মেচিন বা ইকুইপমেণ্ট যোনটোৱে হেল্প কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰলৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হোৱালৈকে. চ' তাতে থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট আছে, ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন আছে, ডিছকম মানে মই কি কৈছিলোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী. আমাৰ অসমৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানীটো ডিছকমটো কোনটো হয়? APDCL. চ' দিজ আৰ অল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ. তেওঁলোকে যিবিলাক মেচিন ইউজ কৰে, যিবিলাক প্ৰচেছ ইউজ কৰি আছে, দ'জ আৰ কল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ. চ' সেইবিলাকত গেপ হৈ আছে, মানে বস্তুটো ফুলফিল হোৱা নাই, কমপ্লিট হোৱা নাই. দেৰ ইজ ষ্টিল এ গেপ. পাৱাৰ ডেফিচিট, লোড শ্বেডিং হৈয়ে থাকে সদায়, কণ্টিনিউৱাছলি ছাপ্লাই নাপায়. চ' দেট হিণ্ডাৰ্ছ পিপলছ এডুকেশ্যন, ইট হিণ্ডাৰ্ছ পিপলছ হেল্থ. হস্পিটেলবিলাক ভালকৈ কাম নকৰিব, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব. ইফ চাম্বাডি কোনোবাই বোলে চাইবাৰ কেফে খুলিছে নিজৰ মানে লাইভলিহুডৰ কাৰণে, তেওঁ যদি কাৰেণ্ট নাপায়, তেওঁৰ বিজনেছ নচলিব, হি উইল নট বি এবল টু আৰ্ণ দি মানি ফৰ দ্য ডে. চ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো হিণ্ডাৰ কৰে. সেইটোক কোৱা হ'ব ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ. যদি আপোনাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নহয় আজিৰ দিনটোত, আপুনি ষ্ট্ৰেছ কৰিব. ষ্ট্ৰেছ কিহৰ কাৰণে কৰি আছে? বিকজ আপোনাৰ ফাইনেন্স হোৱা নাই, সেইটোক কয় ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ. থ্ৰেটেনিং, সেইটোৱে কি কৰে আল্টিমেটলি? থ্ৰেটেনিং ষ্টেটছ এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি. তাৰমানে ছিকিউৰিটি চব বস্তু. এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকৰ যদি এতিয়া যেতিয়া দৰমহা পাব, পেঞ্চনটো NPS নিউ পেঞ্চন স্কিম মতে you will have something saved from your salary, right? That is giving you security after you get retire. তেনেকুৱাই এনাৰ্জি, যোনটো ইয়াতে আমি এনাৰ্জি কোনটো ডিছকাছ কৰি আছোঁ, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰো এটা ছিকিউৰিটি থাকিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড দেন আৱাৰ হস্পিটেল, আৱাৰ হেল্থ অল উইল গেট কম্প্ৰমাইজড. চ' সেইবিলাকৰ কথা ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছে. দিছ ইজ আৱাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট. ইন দ্য নেক্সট স্লাইড উইল বি ডিছকাছিং দ্য বডি. উই উইল ডিৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য চেলেঞ্জেছ, বিকজ ইয়াতে উই কেনট মেক দিছ ছ' মাছ ফেঞ্চি. CC নহয়, this is another exam oriented specifically for that post only. So আমি অলপমান basic থাকিলোঁ, একো নাই, full marks আহিব. And another thing I mentioned, let me go to the next slide. ইয়াতে আমি body start কৰিম. Body বুলি এনেকৈ লিখি নিদিব, মই just to explain I am writing this word body. So another thing is, with every argument I mentioned before, with every argument you have to ensure that you are giving a current affair or a fact. বহুত পইণ্টছ আছে ডিছকাছ কৰিবলৈ. I will give them in the notes, but just to give you an example, মই বডিৰ চেলেঞ্জেছ ছাপ'জ দুটা এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু চলিউশ্যনত দুটা এক্সপ্লেইন কৰিম. বাট নিয়মত আপোনালোকে এটলিষ্ট 5টা বা 6টা চেলেঞ্জেছ, 5টা বা 6টা চলিউশ্যনছ দিব লাগিব. এণ্ড দেট উইল বি প্ৰভাইডেড ইন দি নোটছ. চ' ইন কেছ ইফ ইউ কাম এক্ৰছ এনি ইছ্যু, এনি ডাউট, ইউ কেন আস্ক আছ ডিৰেক্টলি ইন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এজ ৱেল. উইল বি হেপী টু হেল্প ইউ উইথ দেট. কি চেলেঞ্জেছ বুলি আপুনি হেডলাইন দিব পাৰে, দেৰ ইজ ন' ইছ্যু. হেডলাইন দিয়াটো বহুত বেছি ভাল. চাব হেডলাইন দিলে কি হয়, দি এক্সামিনাৰ গেটছ এন আইডিয়া ডেট তেওঁ এতিয়া নেক্সট কি পঢ়িব যাব, মানে হোৱাট ইউ হেভ ৰিটেন. চ' দেট ইজ এ গুড প্ৰেক্টিছ টু গিভ চাব হেডলাইন, ন' প্ৰব্লেম. কি চেলেঞ্জেছ বুলি দিলে আপুনি পাৱাৰ ছেক্টৰ অফ আছামত. চ' ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াতে ডিছকাছ কৰি আছোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনএডুকুৱেট. আপুনি ক'ব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নট ছাফিচিয়েণ্ট. চ' নট ছাফিচিয়েণ্টৰ এটা ভাল এটা শব্দ কি ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি? ইনএডুকুৱেট. অ'কে. চ' ওৱান অফ দি প্ৰাইমেৰী ইছ্যুজ বহুত আছে, কিন্তু ওৱান অফ প্ৰাইমেৰী ইছ্যুজ ৰিগাৰ্ডিং দিছ চেলেঞ্জ, সেইটো হ'ল আউটডেটেড ষ্ট্ৰাকচাৰ. তাৰমানে 1980ত যোনটো আমাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন ইউজ কৰা গৈছে, সেইটো এতিয়ালৈকে ইউজে হৈ আছে, সেইটো আপডেটেড হোৱাই নাই. সেইকাৰণে কি হৈ আছে, ইনচাফিচিয়েণ্ট, চৰি এইটো লিখাটো ভুল হ'ল. সেইটোৰ কাৰণে কি হৈ আছে, ইনচাফিচিয়েণ্ট পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন হৈ আছে. পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন যোনটো হৈ আছে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই. স্কুলত গৈছে যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই. ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনবিলাক পুৰণা, ৰাইট. ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এতিয়া আপুনি কেতিয়াবা ছাব ষ্টেচনবিলাক চাব আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিবিলাক আছে, অফিচবিলাক এতিয়ালৈকে আউটডেটেড হৈ আছে.
ইভেন দো দে আৰ ৱৰ্কিং এট ছাচ আপডেটেড লেভেল বাট তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ য'তে তেওঁলোকে বহি ইমান কষ্টকৈ কাম কৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাক আপডেটেড হোৱা নাই ভালকৈ ৰাইট চ' ডেট ইজ আ কি চেলেঞ্জ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক এতিয়াও আউটডেটেড হৈ আছে ডেট ইজ ৱাই ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ ষ্টিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আনৰিলায়েবল এতিয়া আনৰিলায়েবল মই অলপ আগত বুজালোঁ কণ্টিনিউৱাছ বুলি বুজালে কি লিখিব লাগে ৰিলায়েবল ছাপ্লাই চ' আনৰিলায়েবল পাৱাৰ ছাপ্লাই বুলি ক'লে আপোনাক কি বুজাব কণ্টিনিউৱাছ নহয় চ' ৰুৰেল আছামত আৰু এটা পইণ্ট লিখিব পাৰে ৰুৰেল আছামত আনৰিলায়েবল পাৱাৰ ছাপ্লাই ডিউ টু পুৱৰলি মেইনটেইনড ট্ৰান্সমিশ্যনবিলাক বহুত পুৱৰলি মেইনটেইনড হৈ আছে আই এম নেৰেটিং মষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট চ' এইখিনি লিখাৰ পিছত এইটো এটা হ'ল এটা চেলেঞ্জ এইখিনি লিখাৰ পিছত এইটো হ'ল আৰ্গুমেণ্ট এই আৰ্গুমেণ্টটো আপুনি মাৰ্কছ নাপাব এটা বেছিক মাৰ্কছ দি থৈ দিব যেতিয়ালৈকে ইউ ডোণ্ট এড আ ফেক্ট অৰ ইউ ডোণ্ট এড আ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চ' তাতে এই দুটা পইণ্ট লিখাৰ পিছত বা এটা পইণ্ট লিখিলেও হ'ব বাট মেক শ্বিয়'ৰ ইউ আৰ এডিং এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চ' পটককৈ তলত লিখি দিব ইন ৰিচেণ্ট আছাম বাজেট সেইটো কাৰণে আপুনি বাজেটটো পঢ়িব লাগিব ইউ কেন কোড 2024 বাজেট এজ ৱেল 2023 অলছ' মই 23টো এড কৰি আছোঁ ডেটা অলপমান মানে ইট ডাজ নট হেভ টু বি একিউৰেট একদম বোলে 17245 এনেকুৱা লিখিব নালাগে ইট কেন বি মেনিপুলেটেড অলপমান ৰাউণ্ড ফিগাৰটো লিখিব পাৰে উইচ ইজ বিলিভেবল চ' একৰ্ডিং টু দ্য আছাম বাজেট 23-24 গভৰ্ণমেণ্ট এল'কেটেড নিয়াৰ এবাউট 1720 CR এনেকৈ লিখিব পাৰে নিয়াৰ এবাউট মানে আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে ফৰ ইম্প্ৰুভিং পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিনিংটো চালোঁ উই আৰ নাও আৱেৰ হোৱাট ডাজ ইট মিন কিন্তু যেতিয়া এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো আপুনি এড কৰিলে ইউ হেভ টু মেনশ্যন ডেট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে টকাখিনি দিয়া হৈছে বাট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হেজ বিন শ্ল' ডিউ টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বটলনেক মানে বটলনেক মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কিছুমান চেলেঞ্জেছ থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টাইমলি ছাপ'জ ডকুমেণ্টছবিলাক চাইন হোৱা নাই APDCL বিচাৰিছে কিছুমান ডকুমেণ্টছ কিন্তু বিজুলী ভৱনৰ পৰা বোলে চাইন হৈ যোৱা নাই টাইমলি চ' ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো শ্ল' হৈ আছে এণ্ড সেইটোৱে কি কৰে ডিলে কৰি আছে ইন গেটিং বা প্ৰকিউৰিং গেটিংটো সদায় প্ৰকিউৰিং বুলি লিখিব প্ৰকিউৰিং চব দিয়া আছে আমাৰ নোটছত ইউ কেন গ' থ্ৰু প্ৰকিউৰিং অফ নিউ ইকুইপমেণ্ট ৰাইট নাও লেটছ ডিছকাছ another key challenge so that you get a basic idea that কেনেকৈ লিখিব লাগে so another key challenge is transmission and distribution losses সেইটো আপুনি ক'ব পাৰে but let me discuss that will be more feasible for you to understand so transmission and distribution linesৰ কথাখিনি আমি অলপমান পঢ়িলোঁ and তাতে কি হৈ আছে বেচিকেলি লছেছ হৈ আছে so high transmission and distribution losses এটা ক্ৰনিক ইছ্যু হয় ক্ৰনিক মানে বহুত টাইমৰ পৰা চলি আহি আছে এইটো আছামত ৱেৰ বহুত এনাৰ্জি মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হৈ আছে কিন্তু ইমানে লছ হৈ যায় হিট ফৰ্মত যোনটো আমি ডায়েগ্ৰামত এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ হিট ফৰ্মত ইমানে লছ হৈ গৈ আছে হিটটো কাৰণে পটেঞ্চিয়েলটো কমি যায় যোনটো ভল্টেজত জেনেৰেট কৰা হৈছিলে সেই ভল্টেজটো নাথাকেই বহুতখিনি এতিয়া ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন এনেকুৱা থাকে দিজ আৰ অল টাৱাৰ্ছ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন নামৰূপৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টত বহুতখিনি বোলে বনোৱা হৈছিল বা NTPCৰ পাৱাৰ প্লেণ্টত বহুতখিনি ভল্টেজ দিয়া গৈছিলে বাট কি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা হিট ফৰ্মত হিটবিলাক ওলাই গৈ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিবিলাকৰ পৰা চ' এনাৰ্জিবিলাক ওলাই গৈ আছে তো আল্টিমেটলি তাতে তাৰপিছত কি হ'ব ছাবষ্টেশ্যনত গৈ যেতিয়া পাব ৱায়াৰবিলাক তেতিয়া ভল্টেজটো বহুত কমি যাব এনেকৈ পিছত মাজত জিৰ' ভল্টেজ আকৌ এনেকৈ আকৌ জিৰ' ভল্টেজ সেইকাৰণে কি হ'ব লোড শ্বেডিং হ'ব বহুত টাইমলৈকে আপোনাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে নহ'লে দিব পাৰিলে হয় সেইখিনি লছৰ কথা কোৱা হৈছে ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লাইনছত লছবিলাক ক্ৰনিক ইছ্যু মানে বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছিলে চ' দিছ ইজ আনাডাৰ পইণ্ট ইউ হেভ টু ছাবষ্টেঞ্চিয়েট দিছ উইথ আনাডাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ অৰ আ ফেক্ট চ' APDCLৰ ৰিপৰ্ট আপোনালোকে চাব লাগিব অলপমান from Google at least. So keep those data updated. So Assam's transmission and distribution losses near about etiao 22 to 25% hoye ase APDCL report mote which is higher than national average which is higher than national average tar mane India higher than national average gote India jodi moi consider koru gote Indiat
এই ট্ৰান্সমিশ্যন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লছেছ হৈ আছে নিয়াৰ এবাউট 20%, কিন্তু অসমত alone it is happening around 25%. So national average তাতকৈ বহুত বেছি আৰু লছ হৈ আছে আমাৰ অসমত, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ৰিজনছ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল মানে ফাইনেন্সিয়েল অবভিয়াছলি হ'ব। ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন এতিয়া আৰু বেছি ডাঙৰকৈ লগাব লাগিব, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ বহাব লাগিব, চ' ডেট কম্প্ৰমাইজ নহওক, চ' ডেট ভল্টেজটো কমি নাযাওক, আৰু ৱায়াৰ্ছবিলাক দামী ৱায়াৰ্ছ কিনিব লাগিব। চ' কি হৈ আছে বেচিকেলি হিট লছটোৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল লছ হৈ আছে। বাজেটৰ বহুতখিনি পইচা অকল আপোনাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁতেহে গৈ আছে। চ' ফাইনেন্সিয়েল লছ হৈ আছে নে নাই? So this is one of the point. So this is an example how you write key challenges. Aru bahut point ase that will be given in the notes. So this is how you should approach the key challenges. Now let's start on the other slide. Key challenges we should discuss something about practical solutions, measures to address the challenge. Hebilak ami discuss koribo lagibo, right? And always remain optimistic throughout the essay. Horai problem nohoy, we should also quote some important things that highlight the importance of progress and development in our state of Assam regarding this arena or regarding this domain. So next apni heading dibo pare measures to avoid challenges, bas solutions will you dibo pare. There is nothing wrong in giving that. Challenges ot ami suppose discuss korilu inadequate infrastructure. So apni belekke monot rakhibo nalage solution, tare opposite bostutu likhi dibo. Tar mane tate asil inadequate infrastructure, yate likhibo infrastructure modernized হৈ গ'ল। এতিয়া modernized infrastructure ক'ৰ পৰা আমি যদি আনিছোঁ, you have to quote it from current affairs. So তাৰ মানে এটা লাইন লিখিব লাগিব to explain what the point is all about. So investment in expanding transmission network, investment কৰিব লাগিব transmission network বিলাক আৰু বেছি expand কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে টকা লাগিব, right? So we need more fund, we need more aid to expand our transmission line. So transmission line expand koribo lagibo, network to tar pisot distribution infrastructure hetu aro besi improve koribo lagibo, and then smart grids logabo lagibo, rooftop solar power plants introduce koribo lagibo, smart grids. We have to rely more on renewable energies. Hebilak sob dia ase in the notes. Renewable energies besi rely korile, renewable energy ki kore bahut kom space loy. Thermal power plant e bahut besi eta গোটেই এটা থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টৰ বহুতখিনি এৰিয়া লৈ লয়। চ' সেই এৰিয়াবিলাকত কি হয় প্ৰব্লেমটো মেইনলি, ইউ কেনট ডু এগ্ৰিকালচাৰ। যদি সেই পাৱাৰ প্লেণ্টে ইমানখিনি স্পেচ নল'লে হয়, আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, ফুড ছিকিউৰিটি আমাৰ ভাল হ'লে হয়। কিন্তু আজি আমি এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি নাই কাৰণে আমি নতুনকৈ পাৱাৰ প্লেণ্ট বনাব লগা হয়। চ' খালী মাটি যিবিলাক থাকে, য'তে আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ফুড ছিকিউৰিটি আনিব পাৰিলোঁ হয়, সেইবিলাক বন্ধ হৈ আছে মানে ৰাস্তাবিলাক। So that's why people are now aggregating the concept of solar power plant. Solar power plant ot eneke thermal power plant na thake, tate apuni dekhise sake eneke plates bilak thakibo, photovoltaic cells ibilak plates thake, plates or karone beshi thai na lage. And taro uporot aru eta bostu ki bhalo hoy ase etia, I am removing this to further do my explanation. Etia recently ki hol, eneke water bodies ot they are now installing solar thermal power plant. So water যদি আমি ইনষ্টল কৰোঁ বস্তুবিলাক, আমাৰ লেণ্ডবিলাক খালী হৈ থাকে, লেণ্ডত আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব পাৰিম, ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিম, আমি বেলেগ বেলেগ ইকনমি ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড ডেভেলপমেণ্ট সেইবিলাক আৰু বেছি আমি আনিব পাৰিম লেণ্ডত, লেণ্ডবিলাক খালী হৈ যাব। চ' সেনেকুৱা বহুত বস্তু আমি সলিউশ্যনছত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম। চ' ডেটছ ৱাই দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব ট্ৰান্সমিশ্যন এক্সপাণ্ড কৰাৰ কাৰণে, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে, স্মাৰ্ট গ্ৰিড ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে। Now if you can quote a current affair, it will be really beautiful. Marks to definitely আপোনালোকে পাব। State government has near about, যেতিয়া you are not sure about the data, সদায় ইউজ কৰিব near about. So 2000 crore 2023 এটা, if I can remember, Assam infrastructure development plan এটা আছিলে, Assam infra development planত এই ওপৰত মেনশ্যন কৰা বস্তুবিলাক কৰিবৰ কাৰণে 2000 near about crore এটা স্পেণ্ড কৰা যাব বুলি কোৱা হৈছে। So this is one of the measures to avoid challenges বা solution হ'ল। এতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা challenges আহে conventional power sector কাৰণে, we should not forget to explain about our renewable energy. Renewable energy, I am sure many of you know already about this. Wind energy হ'ল আমাৰ বতাহৰ পৰা যোনটো পাৱাৰ আমি ল'ব পাৰোঁ, উইণ্ড মিলছবিলাক থাকিল, তাৰপিছত ফটোভল্টিক চেলছ মানে ছ'লাৰ পাৱাৰৰ পৰা আমি যোনবিলাক আমি অলৰেডি ইউজো কৰি আছোঁ বহুত, এতিয়া আমাৰ কালচাৰত গুৱাহাটীতো বহুতখিনি আছে। So people are using this to meet their daily basic needs like charging their phones and all. So what use kora hoy azikali. So renewable energy project.
These are a good solution nowadays as an alternative approach to solve this issue of conventional energy power plant problem. So government incentive দি আছে, গভৰ্ণমেণ্টে ইনচেণ্টিভ দিছে, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, ইনচেণ্টিভ দিছে, প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি আছে, প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকক কৈছে যে আপোনালোকে আহি আমাক ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছাপ'জ উইণ্ড মিল এটা বনাই দিয়ক, আমি আপোনাক মাতি দিম. চ' গভৰ্ণমেণ্টে ইনচেণ্টিভ দি আছে, মানে এটা বেনিফিট দি আছে. গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব কি আমি আপোনাক মাতি দিছোঁ, ইউ কাম, প্ৰাইভেটবিলাকক ক'ব ইউ কাম, ছাপ'জ টাটাক ক'লে ইউ কাম এণ্ড ইনষ্টল এ বিগ উইণ্ড মিল, ছাপ'জ য'তে বেছি বতাহ আহে তাতে উইণ্ড মিলটো কৰক, এটলিষ্ট ওচৰৰ গাঁওবিলাকেতো কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই এটা পাব. সেই এৰিয়া যোনটো ওচৰৰ ঘৰবিলাক আছে, ফ্লেটবিলাক আছে, এটলিষ্ট তেওঁলোকৰতো বেনিফিট হ'ব, ৰাইট? দেট ৱে অলছ' গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডুইং ইটছ অ'ন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰজেক্টছ. চ' নাও ইফ ইউ ষ্টাৰ্ট উইথ দি কনক্লুজনত মই জাষ্ট এটা আই হেভ শ্বেয়াৰ উইথ ইউ দিছ ট্ৰিক দেট অলৱেজ ট্ৰাই টু ইনভলভ SDG or any kind of article from Indian Constitution. So সেইটোৱে কি দেখায়, কনক্লুজন এটা সদায় মানে এছে এটা, ইটছ লাইক এ কনভাৰ্চেশ্যন বিটুইন টু ফ্ৰেণ্ডছ or two people. It may be a debate, it may be conversation. So conversation, just think about a conversation. যদি conversation এটা end কৰিব লাগে, you can just not directly end it. আপুনি বোলে কথাবিলাক পাতি আছে, পটককৈ বোলে গুচি গ'ল, কথাটো এণ্ড নকৰাকৈ. চ' সেনেকুৱা কৰিলে বেয়া দেখে. দেটছ ৱাই কনক্লুজন শ্বুড অলৱেজ বি ইন এ পজিটিভ নোট. আমি দেখাব লাগিব যে ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি ইজ মিটিং ছ' মেনি ডিমাণ্ডছ অফ ইট, বাট ইট ষ্টিল strives to achieve the SDG goals, which are national goals, as well as article of Indian Constitution বস্তুবিলাক. সেই আৰ্টিকল আমাৰ যোনবিলাক কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিষ্টিন আৰ্টিকলছ হয়, যোনবিলাক ইমান পিয়'ৰ হয়, আৱাৰ ফাউণ্ডিং ফাদাৰ্ছ হেভ ৰিটেন দ'জ ফৰ আৱাৰ বেনিফিট, সেইটো বস্তু সদায় ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰে এটেইন কৰিবলৈ, সেইটো মেইনটেইন কৰিবলৈ. চ' কনক্লুজন শ্বুড বি ইন দ্য ফৰ্ম লাইক এড্ৰেছিং দ্য চেলেঞ্জেছ ইন আছামছ পাৱাৰ ছেক্টৰ ইজ নট জাষ্ট about improving infrastructure. Okay, so addressing is not addressing the power challenges. Okay, addressing the challenges in Assam, let me write it, addressing the challenges, short form likhisu, in Assam's power sector is not just about improving infrastructure, but also ensuring access to affordable, reliable আৰু sustainable. তাৰ মানে 2 বছৰ চলিলে নহ'ব, গোটেই লাইফ টাইম থাকিব লাগে. চ' এনাৰ্জি বা ইলেক্ট্ৰিচিটিটো এফৰ্ডেবল হ'ব লাগিব, তাৰ মানে কম দামত আপোনালোকে চবে পাব লাগে, ৰিলায়েবল হ'ব লাগিব, কণ্টিনিউৱাছলি আমি যেতিয়া ইউজ কৰোঁ ইট শ্বুড কাম টু আৱাৰ ইউজ, এণ্ড দেন ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগে. যে অকল 2 বছৰ বোলে কণ্টিনিউৱাছলি আহিছে, এফৰ্ডেবল হৈছে, সেনেকুৱা নহয়. সেই ছেইম বস্তুটো ৰিপিট হৈ থাকিব লাগে টিল দি এণ্ড, টিল উই এক্সিষ্ট এণ্ড টিল আৱাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন কাম অলছ', তেওঁলোকেও পাব লাগে. চ' ছাষ্টেইনেবল মিনিং হ'ল নেক্সট জেনেৰেশ্যনছো পাই থাকিব লাগে. চ' সেইটোৱে কি কৰে বেচিকেলি, ইট ইজ ৰিটেন ইন SDG goals. SDG goals as in SDG goal 7. SDG goal 7ত কি লিখা আছে, এফৰ্ডেবল এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি. চ' বস্তুটো এনেকুৱা লিখিব লাগে আপোনালোকে যে বাই এক্সপাণ্ডিং ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যদি এক্সপাণ্ড কৰে, কেপাচিটিবিলাক যোনটো আমি বডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, বাই এক্সপাণ্ডিং ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বুলি এনেকৈ লিখিলোঁ, দেন ৰিডিউচিং ট্ৰান্সমিশ্যন লছেছ, TL বুলি লিখিলোঁ, এণ্ড মডাৰ্ণাইজিং গ্ৰিড, Assam can contribute to both its own development আৰু India's commitment to the SDGs. Okay, নোটছত লিখা থাকিব এইটো লাইন. এণ্ড দেন মই এতিয়া আপুনি SDG দিলেও হ'ব, or যদি আৰ্টিকেল দিব পাৰে সেইটো দিলেও হ'ব, or you can give both. So here I am discussing both of them. So moreover, তলত এনেকুৱাও লিখিব পাৰে before ending this essay, moreover Article 21 of Indian Constitution, very famous article, right to life. Okay, right to life মই এনেকৈ লিখিছোঁ. চ' ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট টু লাইফ, তাতে কি মেইনলি এইটো বস্তু কি মেনিফেষ্ট কৰে বস্তুটো, ৰাইট টু লাইফটো, ডেট মিনছ ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি. তাৰ মানে অকল কাম কৰিলে নহ'ব, মানে আপুনি বোলে ৰাতিপুৱা কাম কৰিব গৈছে, দেন ইউ আৰ্ণ ছামথিং, ইউ কাম বেক হোম, জাষ্ট দেন ইউ ইট এণ্ড শ্লিপ এণ্ড গ' বেক টু ৱৰ্ক এগেইন, সেইটো লাইফ নহয়. ইউ শ্বুড হেভ এ ৰাইট টু ডিগনিটি এজ ৱেল. আপোনাৰ ছ'চাইটিত এটা ৰেচপেক্ট থাকিব লাগে, আপোনাৰ ছ'চাইটিত ছাষ্টেইন কৰিবলৈ চব ধৰণৰ এটা ফেচিলিটি থাকিব লাগে, সেইটো হ'ল ডিগনিটি, বিকজ উই আৰ নট এনিমেলছ.
So dignity থাকিব লাগিব, animalsৰ dignity থাকিব লাগিব. So all living beings should be protected with a dignified right, and that is ensured by right to life, Article of Indian Constitution. Now access to electricity, আজি ইমান বছৰ হ'ল after independence, access to electricity should be now, it is considered as a fundamental need. Fundamental হ'ল, এটলিষ্ট একো নাপালে এটলিষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব লাগে ন ঘৰত, ৰাতিলৈকে এটলিষ্ট এটা বাল্ব হ'লেও জ্বলাব পাৰিব লাগিব. আৰু ইমান গৰম হিট ৱেভ আহিছে, চবৰ ঘৰত এটলিষ্ট ফেন এটা থাকিব লাগে, এণ্ড সেইটো কণ্টিনিউৱাছলি চলিব লাগে, নহ'লে এফেক্ট ক'ত হ'ব. এডুকেশ্যন, ক্লাছেছবিলাকত পৰীক্ষা চলি আছে, হাফ ইয়াৰলি বা ফাইনেল, তাতে কাৰেণ্ট গুচি গ'লে কেনেকৈ পৰীক্ষা লিখিব, মেট্ৰিকৰ টাইমত যদি কাৰেণ্ট গুচি গ'ল কেনেকৈ লিখিব পিপল. দেন হেল্থ অপাৰেশ্যন চলি আছে, মাজতে বোলে কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, দেন হাউ পিপল উইল ডু দেট, অপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব. ইকনমিক অপৰচুনিটিজ, কাৰোবাৰ বোলে চাইবাৰ কেফে খুলিছে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত, তেওঁলোকৰ যদি কাৰেণ্টে নাহে চাইবাৰ কেফেটো চলিব কেনেকৈ, এণ্ড হাউ উইল হি আৰ্ণ, হাউ উইল দে আৰ্ণ. চ' এনেকুৱা কৰি আপুনি either SDG or article or both you can mention. Strengthening the power sector, last thought, strengthening the power sector will ensure that people of Assam enjoy their constitutional right to our will likhisu to a better quality of life. So this ends our essay, first essay for Assistant Accounts Officer. We will be covering more, and there will be courses for this as well in further coming days, and along with that we will also have evaluation programs. So accordingly আমি এইবিলাক ডিছকাছ কৰি থাকিম. I had a lot of requests coming from our aspirants regarding this. That's why I had to cover such an important topic, and it started from today onwards. Watch this video. We will be giving the notes in the Telegram group for this, and তাৰ পিছত আপোনালোকে জনাব মোক in the comments. Let us know if you like this video, and thank you for watching.